ماہ ذیقعد اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑے ہی رہنے سے عام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ماہ ذیقعد کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا جن کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت اور اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت اور اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے یہاں 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ حرمت والے مہینوں میں نفلی روزوں کا ثواب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں: ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینوں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ نبی کے در پہ پڑا رہوں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا اور پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذیقعد کے پورے مہینے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی تھیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بعض لوگ ذیقعد کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح
और शादी वगैरह भी नहीं करते कि कहीं वो खैर बरकत से खाली न रह जाएं। अक्सर देखने में आया है कि लोग माह शवाल में जल्दी जल्दी शादियां करके फारिग हो जाते हैं ताकि कहीं ज़िक़त का महीना शुरू ना हो जाए। हालांकि माह ज़िक़त सन 5 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया था। इसी तरह माह ज़िक़त सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया था। अलगर्ज़ माह ज़िक़त में निकाह और शादी वगैरह इबादत करने को खैर बरकत से खाली समझना ज़माने जाहिलियत की बातें और तोहिमात परस्ती है जिनका शरीयत और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। माह ज़िक़त के अहम वाक़यात। माह ज़िक़त की पहली तारीख को खुदावंद ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात देने के लिए 30 रातों का वादा फरमाया। माह ज़िक़त की 5 तारीख को सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखी। माह ज़िक़त की 14 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था। माह ज़िक़त 5 हिजरी में बैत रिज़वान हुई। यहाँ हम ये जिक्र भी किए देते हैं कि बैत रिज़वान क्या है। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबाए किराम के साथ उम्रा करने के लिए रवाना हुए तो कुफ़ारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा अदा करने न दिया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए ताकि कुफ़ार से बात की जाए। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत देर तक वापस न लौटे तो सहाबा में अफ़वाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने की नीयत से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबाए किराम की बैत ली जिसे बैत रिज़वान कहते हैं। माह ज़िक़त 5 हिजरी में जंगे खंदक हुई। माह ज़िक़त 6 हिजरी सुलह हुदैबिया हुई। 25 माह ज़िक़त बहुत ही बरकत वाला दिन है जिस दिन ज़मीन को फैलाया गया, जिसके बारे में आयत का तर्जमा यूँ है कि हमने इस दिन ज़मीन को फैला दिया था। ये वो दिन है जिस दिन कुराए अर्ज़ को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खल्क किया। किस तरह खल्क किया? रिवायात मासूमीन से साबित है कि काबा के नीचे से ज़मीन अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई और इसको फैला दिया पानी के ऊपर। तो पहली वो ज़मीन है जिस पर काबा को ठहराया गया, यानी खाना काबा के नीचे से ज़मीन निकली और उसके ऊपर काबा ठहरा दिया गया और इस तरह ज़मीन फैलती चली गई। 25 ज़िक़त को हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम भी इसी दिन पैदा हुए। माह ज़िक़त में इबादत और रियाज़त। हदीस शरीफ में वारिद है कि जो कोई ज़िक़त के महीने में एक दिन का रोज़ा रखे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हर साथ में हज की कबूलियत का सवाब और हर दम के साथ गुलाम के आज़ाद करवाने का लिखता है। हदीस में है कि इस महीना की एक साथ की इबादत 1000 बरस की इबादत से बेहतर है। जो कोई अव्वल रात ज़िक़त में 4 रकत पढ़े और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 23 बार सूरतुल इखलास पढ़े तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला जन्नत में 4000 मकान या कूते सुर्ख के बनाएगा और हर मकान के अंदर जवाहर के तख्त होंगे और ऊपर हर तख्त के एक हूर बैठी होगी कि पेशानी उसकी आफताब से ज्यादा रोशन होगी। एक रिवायत में है कि हर रात में ज़िक़त की 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 बार पढ़ें तो उसने हासिल किया सवाब हर रात को एक शहीद और एक हज का।
اور جو کوئی پڑھے ہر جمعہ میں اس مہینہ کے 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 21 بار، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ثواب حج اور عمرے کا لکھے گا۔